تو پتہ چلا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ 8.5 روپیز مطلب 8.5 روپے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر کم کرنے والی ہے نا. اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ایون پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی نہج تک آ گیا. یہ سری لنکا کے بعد دوسرا کنٹری ہونا تھا جو کہ ڈیفالٹ کر جاتا، کیونکہ پالیسی یہ تھی عمران خان حکومت کی، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. کیا تھا؟ ابا جی کا مال ہے، ابا جی جو کریں گے وہ صحیح ہوگا، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی ابا جی رہتے ہیں، اور وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس نے اس ملک کو ان اینڈ آؤٹ کنٹرول کر کے رکھا ہو. یہی وجہ تھی کہ PMLN کی حکومت آنے کے باوجود جو پروگریسو جو ڈیولپمنٹ پاکستان کرنے والا تھا، اس میں پاکستان کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جب بڑھتی ہوئی چیزوں کے اوپر ریٹس کم ہوتے ہیں تو وہ ریٹس تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو اجناس ہیں، اشیاء ہیں، وہ اسٹف جو ہے، وہ پروڈکٹس جو ہیں، وہ اگر مہنگی ہوتی ہیں دوسری چیزیں مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اگر ان کے پرائز نیچے آتے تو وہ چیزیں کیوں سستی نہیں ہو پاتی؟ یہی وجہ ہے کہ اب پیٹرول کے ساتھ ساتھ وہ تمام پروڈکٹ جن افیکٹ ہوا تھا پیٹرول کے پرائز بڑھنے کی وجہ سے، وہ بھی انڈر کنٹرول نیچے آ رہے ہیں. یہ کوئی اور نہیں کر رہا، صرف اور صرف اس پاکستان مملکت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کی ٹیم بیک ڈور پہ پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. آج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستان کے ساتھ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اپنا ایک تقریر کی، اس میں بتایا کہ 1500 کے قریب بلوچستان میں جو لوگ بلوچستان کو چھیننے کی باتیں کرتے ہیں وہ احمق کوئی دنیا میں رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ریئل آپریشن شروع ہو چکا ہے، جو کہ اب ان BLA اور دوسرے جو فرنٹ ہے، سو کال فرنٹ، جن کو پیچھے سے بیک کیا جا رہا ہے اس ملک کی دشمن ایجنسیز کے ذریعے، مانا جائے تو پس پردہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں. عمران خان کو ہم مختلف چیزوں میں سنتے آئے ہیں، چاہے وہ سائفر کی صورت میں، چاہے وہ یوٹرن کی صورت میں، چاہے وہ القادہ یونیورسٹی ٹرسٹ کی صورت کے اندر، اور سب کے پیچھے صرف اور صرف یا تو یوٹرن نظر آیا یا کرپشن نظر آیا. میں اس پیٹرولیم ریلیف کو لے کر کچھ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. تو ابھی اس سلسلہ چل ہی رہا ہے کہ PTI نے اپنے دور میں کیا نہیں کیا. جس صوبے میں ان کی حکومت ہے KPK میں کیا پروگریسو ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے، کیا گنوا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، زیرو. صرف اور صرف لوگوں کے ایموشن سے کھیلے، اور زیادہ تر ینگ لیڈس، پڑھے لکھے لوگ جو کہ بے وقوف بن گئے. میں بھی بے وقوف بن چکا تھا. میں صرف عمران خان کو ووٹ اگر دیتا، میں نے آج تک عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا تو صرف ایک بنیاد پہ دیتا، اس نے کہا تھا کہ میں پولیس کا سسٹم صحیح کروں گا. ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے. اور جہاں وہ ہے اس کی یہی جگہ تھی. ساری عمر تو نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اس ملک کے دارے اتنے کھوکھلے، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ کسی کی بھی منمانی جو کہ اس ملک کے مفاد کے اپوزٹ ہو اس کو کرنے دیں گے. سوال ہی پیدا ہے. پھر اس بات کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک، اور زرداری اور ان کے جانشین بلاول بھٹو تک کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے. میئر تک کراچی آ چکا ہے، میئر تک حیدرآباد ان کو آ چکا ہے. کیا پروگریس ہوا، کیا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے؟ کچھ بتا سکتے تو بتائیے. مجھے تو کچھ نہیں ملا ڈھونڈنے کو. رہا سوال PMLN کا، تو PMLN کے دور میں اس ملک کی ترقی ہوتی رہی ہے. میں ایک باعث تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ PMLN کی حکومت کے آنے کے بعد جو اس ملک کے بزنس کمیونٹی ہے
वो खुश रहती है, उनको रिलीफ मिलता है। यही वजह है कि अब वो रिलीफ शुरू हो चुका है, हालांकि पैसे पड़ता काम करने वाले कोई और है। याद रहे कि बड़े बड़े नाम इसाक डार जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो नहीं, अब वो फॉरेन मिनिस्टर और कुछ किसी डेजिग्नेशन में काम कर, लेकिन उनके पीछे एक बंदा और लगा हुआ है, क्योंकि इसाक डार खुद कुछ नहीं करेंगे, इलावा भुट्टो खुद कुछ नहीं करेंगे, और कोई और बड़ी मिनिस्ट्री से लेकर उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई डिसीजन नहीं कर पाए। डिसीजन कौन ले रहा है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये हमारी इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल सही फैसला कर रही है। इन्वेस्टमेंट आ रही है, डॉलर अपनी जगह पे कायम व दायम है, पेट्रोल हर महीने 1-2 मरतबा रेट्स उसके कम होते हैं, लेकिन इस मरतबा पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो चुके हैं, और इवन इसका कुछ इफेक्ट ईरानी पेट्रोलियम से भी है। अब देखेंगे कि 2026 पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही डेवलपिंग ईयर होगा। आज का दिन नोट कर लें, और 2026 मार्च अप्रैल में आपको ये मुल्क किसी और लेवल पे खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क की इदारे हजरत खान वली खान की ANP अहमद वली खान, अब इस मुल्क में जो दहशत गर्दी है उसमें अफगानीस और दूसरे मुल्क की एजेंसी शामिल थी। तो अगर इस मुल्क की प्रोग्रेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही, तो हम क्यों नहीं बोलते कि ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो डेवलपमेंट है, इसके पीछे वर्दी है? क्यों नहीं, बिल्कुल वर्दी है। तो अहमद वली खान कहते हैं कि अगर इस मुल्क से अफगानी को निकाला गया तो फिर इस मुल्क से हिंदुस्तानी को भी वापस जाना चाहिए और दूसरे कम्युनिटीज़ को भी वापस जाना चाहिए। अहमद वली खान एक बार फिर कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि PTI ने उनका KPK से सफाई कर दिया, फजलुर रहमान का KPK से सफाई कर दिया। क्या ANP की फजलुर रहमान की कराची में, हैदराबाद में, सिंध में क्या मेजॉरिटी है? चलो माइनॉरिटी भी बता दो मुझे, है क्या? नहीं है। तो सब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। कराची में आफाक अहमद अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जैसे जैसे MQM पाकिस्तान को हाई हुई सीट्स जितवाई गई सबके सामने है, और इसके साथ टैंकर माफिया, लोडर माफिया के पास पर्दा आफाक अहमद एक बार फिर आ चुके हैं, हालांकि वोट किसी और का है। मैं तमाम पार्टीज़ का तजिया करा तो बताओ हुसैन की बात भी करूँगा, क्योंकि आज एक सिर्फ हलो की देर है, कराची हाजिर है और सिंध हाजिर है। ये मैं नहीं कहता, असेसमेंट कहती है, एनालिसिस कहते हैं, जाइए रोड पर निकलिए। इवन हमारे इदारे उनको अच्छी तरह पता होगा कि लोग किस आस में, किस उम्मीद के साथ बैठे हैं और खामोश होकर बैठे हैं। इसमें दो मसले उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या फिर हकीकत ही है माना जाए। अब अल्ताफ ने बोरीबंद लाशों से लेकर एपोलॉजी तक कि आर्मी साहब मुझे माफ़ कर दो, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे माफ़ कर दो वगैरह वगैरह, ये तमाम सिलसिला आपके सामने। और रहा सवाल पीपल्स पार्टी का, मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी पार्टी PTI डिस्कस कर चुका हूँ। PML के दौर के अंदर डेवलपमेंट होती आई है, हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही हो, लेकिन पंजाब में तो हो रही है, जो कि दिख भी रही है। तो ये छोटी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो ये तजिया मैंने सोचा नहीं था कि ये तजिया करूँगा पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक, लेकिन बेहतर था कि आपकी आंखें खोली जाए, आपके सामने सारी चीज़ रखी जाए कि कौन क्या कर रहा है। सब अपनी बगा की जंग लड़ रहे हैं, सब खिंचातानी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिग्नेचर किए कैनाल के चक्कर के अंदर, और वो कैनाल के चक्कर में सिंध कौम परस्त या सिंध के लोग रोड पर निकल आए, उसमें चाहे हर नस्ल का बंदा था, हर ज़बान बोलने वाला बंदा था। अब ये कैनाल का मसला पीपल्स पार्टी को एक तो जलील और ख्वार करवा रहा है, दूसरा अपने ही कराए हुए कैनाल की ऑर्डर में आप खुद अपोज करने लगा। बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। तो ये छोटा सा तजिया था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।